जिथे बाबा पैर करे, पूजा आसन थापन सोआ। जिथे बाबा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरिंदर सिंह प्रोग्राम जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ लैके हाजिर होया हाँ जी। जिवें असीं पिछले प्रोग्राम दे विच दर्शन कीते सी धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी दी चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी, जिथे धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने लंबा समा गुजारिया, परमात्मा दे नाल इबादत दे विच एकमिक होए रहे। अज असीं तुहानूं सुल्तानपुर लोधी दे ही इतिहास दे नाल जोड़न वास्ते फिर तुहाडे नाल जुड़े हाँ। अज असीं उन्हां गुरधामां दे दर्शन करावांगे जिन्हां अस्थानां ते धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने चरण पाए हन। जिवें भाई गुरदास साहिब जी का कथन है, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। सो अज असीं इस प्रोग्राम के तहत धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के वड्डे भैन सत्कारयोग बेबे नानकी जी का अस्थान जिहड़ा उन्हां दा सहुरा घर है, जिथे धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने पहली बारी सुल्तानपुर लोधी की धरती के उपर चरण पाए तो अपनी भैन के घर दे विच रहे। आओ तुहानूं उस अस्थान के दर्शन कराउने हाँ, जिहड़ा अस्थान नूं असीं बेबे नानकी के घर दे नाल जानदे हाँ। आओ जी दर्शन करते हाँ। भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर, भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर, नीए जोगियां दा जोगी, नीए जोगियां दा जोगी ते पीरां दा पीर। भैण नानकी दा वीर तन मन दा फकीर। साध संगत जी, जिस खूही साहब के आप जी दर्शन कर रहे हो, ये वही पावन पवित्र खूह है जिस तो बेबे नानकी जी अपने घर दे विच अपनी रोज़ की जरूरत का जिहड़ा सी पानी निकाल करके इस स्थान तो जिहड़ा सी पानी वरत्या करते सी। इस खूह नूं बेबे नानकी जी की शोभ प्राप्त है। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी नूं अक्सर बेबे नानकी जी जो याद करते खूही दे विचों जल निकालना, सतगुरु महाराज वास्ते प्रशादा तैयार करना। तो इतिहास दे विच बड़े प्यारे बोल लिखे ने कि जदों बेबे नानकी जी याद करते सी ना कि मेरे वीर नूं भुख लगी होनी, तवे दे उपर पिया होया प्रशादा फुल जाना, तो बेबे नानकी जी ने याद करके कहना कि मेरा वीर प्रशादा इत्थे छकदा हुंदा। तो उस वेले धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने बाहर दरवाजे ते दस्तक दे के कहना कि भैन मैं आया हाँ तो मैनूं भुख लगी, मैनूं प्रशादा छकाओ। सो भैन ते भरा दा प्यार ते गुरसिख ते गुरु दा प्यार जिहड़ा है वो दोनों ही सत्कारयोग बेबे नानकी जी के जीवन के विचों मिलते हैं। ये उही पावन धरती है जिथे गुरु नानक देव महाराज जी अपनी भैन बेबे नानकी जी के कोल लम्मा समा रहे। तो सतगुरु महाराज पातशाह जी फिर इत्थों ही भाईया जय राम जी नूं बेनती की सी कि भाईया जी मैं वेलियां घर दे विच नहीं रहना, मेरी किरत का प्रबंध किया जाए। तो सत्कारयोग भाईया जय राम जी ने गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की किरत के वास्ते नवाब दौलत खान नूं बेनती की सी। ते धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी नूं मोती खाने दे विच जिथे लगाया गया मोती की ड्यूटी ला दी गई, वो अस्थान दे आओ तुहानूं दर्शन कराउने हाँ। ये जिहड़ा बेबे नानकी जी का घर तुसीं देख रहे हो, इस समुचे अस्थान की सेवा बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वाले जिहड़े ने वो करवाउंदे पए हन। आओ दर्शन करते हाँ उस थां दे जिथे बैठ करके धन गुरु नानक देव महाराज जी ने 13-13 करके कह के तुलना किया है। ना तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ। जिथे बाबा पैर धरे
पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर तेरे, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर तेरे, पूजा आसन थापन सोआ। कर कर अंदर तरमशाले, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 13 ਤੋਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਭਾਏਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਓ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ, 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 ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਤੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ, ਉਸ ਛਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਮੋਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 4 ਤੇ 5 ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨੇ 5 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 7 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 7 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੱਲੜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 7 ਬੋਲਦੇ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 7 ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 7 ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਖਾ ਮੋਦੀ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤਾਂ 13 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ 13 ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 13 ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 13 ਦੀ ਧੁਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਦਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਦਾ, ਮੁਖੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਭਰ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਖੋਲਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਦਾ, ਮੁਖੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਬੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਧਨ ਹੋਈ, ਧਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਟੁਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੰਧ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਦੀਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋ ਕਮਰਾ ਨੂੰਮਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਨੂੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਸੋ ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਨਲਕੇ ਵਾਂਗੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ ਗੇੜ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਛਕਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਲ ਸੰਗਤ
ਸੋ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਥੰਬ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਜੀ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਈਰ ਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 760 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਜੜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵਸ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣਦਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। 760 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਓ ਅਗਲੇਰਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ, ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ, ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਓਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਨੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੇਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਵੇਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਪੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਕਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਛੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ